ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಷಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂವೇಗಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂವೇಗಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಂವೇಗಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಮಾಜೀಕರಣ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲದೆ ಮನೆ ಹೊರಗಡೆನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀ ನರ್ಸರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸು ಅಥವಾ ಪ್ಲೇ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ಬಳಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಂವೇಗಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಸಂವೇಗಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತೆ ಆ ಸಂವೇಗಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವಿವಿಧ ಸಂವೇಗಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ in this session we will learn about the emotional development of early childhood. As we know, the most of the time the child is busy in exploring the environment, and in this process it come across to the other children, that a peer group or the school, preschool, or some other neighborhood, etc. So in all the situation the child has to understand what other people showing their emotions, what are those emotions, and also how to understand what the child is feeling in that particular situation, and how to control the emotions when expressing it according to the situation. Everything will be learned by the children. So now in this session we will see what are those emotional development which happens during the early childhood. Emotional development in early childhood. So emotions are especially intense during the early childhood. This is the time of disequilibrium when children are out of focus, means they are easily aroused to a emotional outburst. That is the reason this period is called as a heightened emotionality, because it is characterized by temper tantrums, intense fear, and unreasonable outburst of jealousy. Most of the time that heightened emotionality is a characteristic of this age, is a psychological rather than physical in origin. Means most of the time the heightened emotionality is due to psychological reason, not a physiological one. So there are different types of emotional patterns early childhood we can see in early childhood. Means children express different types of emotions in the early childhood. So among them the one is anger. The most common cause of anger in young children are conflict over playthings, or attacks from another child, or if their wish is not fulfilled. So all these are common reason for their conflict, or a common reason for the anger. So if children are not allowed to play whatever they want to play, or if their wishes are not fulfilled, or if there is a quarrel between the siblings regarding the playthings, in such cases anger is children express anger. So most of the time they express anger through the temper tantrums, and also characterized by screaming, crying, and stamping and kicking, jumping up and down, or sometimes they involved in aggressive behavior also. ಈ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಬಾಲ್ಯಾವಧಿಯ ಒಂದು ಸಂವೇಗಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಪೂರ್ವಭಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯಾವಧಿಯನ್ನು ಸಂವೇಗಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಸಂವೇಗಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಒಂದು ಅವಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದಾಗ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂವೇಗಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಸಲ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಆಟಿಕೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಆಸೆ ಇರೋದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ, ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದಾಗ ಅಂತ ಟೈಮಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಬಹಳ ಸಲ ಒಂದು ಸಂವೇಗದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸಂವೇಗ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮಾನಸಿಕವಾದದ್ದೇ ಹೊರತಾಗಿ ಶಾರೀರಿಕ ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಹಠ ಮಾಡೋದು ಆ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಂವೇಗಗಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಿಕೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಅಂಶಗಳ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತಾವ ಹೊರತಾಗಿ ದೈಹಿಕ ಅಂಶಗಳು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಸಮಯಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಕೋಪ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು
ಒಂದು ಸಿಟ್ಟನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅವರ ಒಂದು ಆಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ತಗೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋತಾವ. ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಆಸೆಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ್ವಿ ನಾವು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ ಬಂತು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತು ಅಂದಾಗ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೋಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತವೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೋಪವನ್ನು ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರಂದ್ರೆ ಹಠ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇರ್ಬೋದು, ಚೀರೋದ್ ಮುಖಾಂತರ, ಅಳುವುದ ಮುಖಾಂತರ, ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಬಡಿಯೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಿಟ್ಟನ್ನು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಎರಡನೆಯದು ಫಿಯರ್ ಅಥವಾ ಭಯ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಎಮೋಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಏಜ್ ಇಸ್ ಫಿಯರ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ fear aroused because of conditioning, imitation and memories of unpleasant experiences. Say for example, if the child encountered some conditioning earlier for some animals or something, that fear will be continued in this stage also. And also sometimes imitation. So by seeing the parents or fear or having observed that parents fears about something, the child is also learned to develop the fear in those objects, and sometimes in unpleasant experiences. So all this will create a fear in them. So most of the time by seeing listening to stories or seeing some picture or seeing some television programs, some of the elements in that program may frighten the children. Say for example, some aggressive movie or some horror movies, all will create a fear in the children. At first the child response to fear is panic. Later response become more specific and include running away and hiding, crying and avoiding frightening situations. So the first reaction to fear is the child will get panic. So and then later on it's tried to avoid from that situation by running away or hiding somewhere or crying or avoiding the threatening situation. ಎರಡನೆಯ ಒಂದು ಸಂವೇಗಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಯ ಅಥವಾ ಭಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಭಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬಹಳ ಸಲ ಮಕ್ಕಳ ಅನುಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರೋದಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಇತರರನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿತಾವ. ಅನುಕರಣೆಯಿಂದ ಭಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಆದಂತ ಒಂದು ಅಹಿತಕರ ಅನುಭವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಮೃತಿನೂ ಸಹ ಭಯ ಉಂಟು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮಗುವಿಗೆ ಅಹಿತಕರ ಅನುಭವ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸಂಗತಿ ಅಥವಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಭಯವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಭಯ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಆಗದೆ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಕಥೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಳೋದ್ ಮುಖಾಂತರ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬಹುದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ. ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಾ ಅದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಭಯ ಹುಟ್ಟುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಭಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುವಂತ ಸಂಭವಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಮಕ್ಕಳು ಭಯಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಗಾಬರಿಗೊಳ್ಳೋದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡ್ತಾವ. ಅದೇ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಭಯದಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾವ ಅಥವಾ ಭಯದಿಂದ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಳುವುದ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋ ಮುಖಾಂತರ ಮಕ್ಕಳು ಭಯದ ಒಂದು ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದೆನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ jealousy. ಸೊ young children become jealous when they think parental interest and attention are shifting towards someone else in the family. Most of the time children experience jealousy or children show jealousy when they think that their parents are not giving attention or they are not giving love and affection. Most of the time in the cases of sibling. So when the new sibling arrives at the family or when there is a more than one children in the family, so if the parents is giving more attention to the other child, the child will get jealous about that. And young children may openly express their jealousy or they may show it by reverting to infantile behavior. So sometimes they may directly express their jealousy to that object or the person, or sometimes they show infantile behavior, means behaving like childish behavior. They may show babyish behavior, or sometimes kicking the things or avoiding the things like this. They may show some of the infantile behavior when they are jealous about some things, some person or some thing. All such behaviors, or sometimes they may behave
naughty. So all this most of the time children do to gain the attention of the parents. So when they think they are neglected, then they do all such things to get the attention of the parents. So ಮೂರನೇ ಒಂದು ಸಂವೇಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಅಥವಾ ಮತ್ಸರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಸಲ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಗಮನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚುಪಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಯೂಶಲಿ ಬಹಳ ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ಇದ್ರೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಆ ಮಗುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚನ ಭಾವನೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳು ಈ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚನ್ನ ನೇರವಾಗಿನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಮಗುತನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಸೊ ಆ ರೀತಿ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನ ತೋರಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕೈಕಾಲು ತಿಕ್ಕಳೋದಿರ್ಬೋದು, ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬಿಸಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ತುಂಬಾನೇ ಒಂದು ತುಂಟತನ ಅಥವಾ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತ ಸಂಭವಗಳಿದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಒಂದು ಗಮನವನ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಪಡೆಯಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಮಕ್ಕಳು. Then the curiosity. Children are curious about anything new that they see and also about their own bodies and bodies of other. Most of the time children are very curious to know the things. Whatever they come across in the environment, they develop a curiosity to know about that. The first response to curiosity, the form of sensory motor exploration. When in the infancy period, their curiosity will be explored with the help of sense organs. Later, as a result of social pressure and punishment, they respond by asking the questions. So these curiosity and intellectual development or social development we can see in Piaget's social sensory motor development stages. ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಕುತೂಹಲ. ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಸಲ ಕುತೂಹಲವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳು ಮಕ್ಕಳು ಏನೇನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಏನೇನು ಕೇಳಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮಕ್ಕಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾ ಅವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಕೇಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳು ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದಲ್ಲದೆ ಮೊದಲು ಬರೀ ತಮ್ಮ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಷ್ಟೇ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೊಂದು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೆರೆಯಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಅಥವಾ ಸಿಗುವಂತ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆನೂ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಲಿಯಲು ಕುತೂಹಲವನ್ನ ಮೂಡಿಸುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಎನ್ವಿ. The young children often become envious of the abilities of or material position of another child. They express their envy in different way. Most common of which is complaining about what they themselves have by verbalizing wishes to have what the other has or by appropriate the objects they envy. So most of the time the jealousy of the child may convert into the envy. Most of the time they express this in a different way. Most of the time they complain about themselves or complain about the other person by verbalizing wishes, or sometimes they other appropriating the object of which they envy. All these are some sort of ways by which children express the this envy feeling or emotion. ಸೊ ಈ ಒಂದು ದ್ವೇಷದ ಭಾವನೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಲ ದ್ವೇಷನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದಾಗ, ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಥವಾ ವಸ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮಗುಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದ್ವೇಷ ಬೆಳೆಸ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದು ತಮಗ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವರಿಗೂ ಸಿಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದನೋ ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧದಿಂದ ಅವರು ದ್ವೇಷವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಜಾಯ್. ಯಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಡಿರೈವ್ ಜಾಯ್ ಫ್ರಮ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್, sudden or unexpected noise, slight calamities, playing prank on others, and accomplishing what seems to be them to difficult task. Most of the time children express their joy when they do some of the physical activities. Most of the time when they do unexpected activities or the activities which are
which requires more ability than they have. So in those type of situation, they experience a joy. When they complete this type of situation, they experience the joy. They express their joy by smiling and laughing, clapping their hands, jumping up and down, or hugging the object or the person that has made them happy. Most of the time they express their joy or happiness by smiling and laughing and hugging the person or the parents for or from which that happiness had made possible, or jumping up and down, clapping their hands, dancing. Like this they may express joy. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಂತೋಷವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬಹಳ ಸಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದಾಗ ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಅಥವಾ ಆನಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದಾಗ ಅವರು ತಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಮೊದಲು ಮಾಡಕ್ಕಾಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಈಗ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವರು ನಗುವುದ ಮುಖಾಂತರ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುವುದರ ಮುಖಾಂತರ, ಹಾರ ಜಿಗಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ, ಅಥವಾ ಯಾವ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅವರನ್ನ ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳೋದ ಮುಖಾಂತರ ಅವನು ತನ್ನ ಒಂದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಗ್ರೀಫ್. So young children are saddened by the loss of anything they love or that is important to them, whether it may be a person, pet, or inanimate object. Typically, they express their grief by crying and by losing interest in normal activities, including eating. Most of the time, children express grief in this early childhood when they lost something they love. It may be object, or it may be person, or it may be toy. So most of the time, they express it by crying and losing interest in daily activities, the sleeping pattern and eating pattern. Everything in the day-to-day normal activities will be disturbed if they are in grief. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ, ಬಹಳ ಸಲ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗ ದುಃಖಿತ ಆಗ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವಸ್ತು ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ, ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರಿಂದ ದೂರ ಆದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ದುಃಖವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ದುಃಖ ಅದು ಬರೀ ಒಂದು ಆಟಿಕೆಯಿಂದ ದೂರ ಆದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳು ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬರೀ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ದುಃಖ ಇರ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಆಟಿಕೆಗಳು ಅವರಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಅಳುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸದೇ ಇರೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ದುಃಖವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. So then another one is affection. So young children learn to love the things, people, pets, objects they give them pleasure. They express their affection verbally as they grow older, but they are still young. They express it physically by hugging, patting, and kissing the object of their affection. Most of the time, children in this age, they start to love the things, people, pets, or it may be pets or the objects that gives them a pleasure. So they express their affection by most of the time orally, but they don't know so much word vocabulary or don't know how to express verbally. So most of the time they express it by physically hugging, patting, or kissing the object of their affection. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರೇಮವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಆಟಿಕೆ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಅಥವಾ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವರು ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೆ. Now we will see what are the variations in emotional pattern. So although we know these are some of the emotions which develop in early childhood: affection, envy, anger, jealousy. So although these are there in every child, but there is a little variation among these emotions. Many factors influence the intensity and frequency in early childhood regarding these emotions. For example, temper tantrums reach their peak of severity between age 2 to 4 years, after which they become shortened in duration and give way to brooding or whining or sulking the things. So here earlier temper tantrums were the usually used to express their anger, but later on
when they closing of the early childhood, that behavior will be replaced by other type of behavior. And also jealousy begin around age of 2 and increase as the third child grows older. So jealousy started in the early age, but when the children grow up, the jealousy also changes. The sex differences emotion comes mainly from social pressure to express emotions in sex appropriated ways. Most of the time we can see the sex difference in expressing the emotion. This is due to social pressure to express the emotion according to their gender. And family size also influence the frequency and intensity of jealousy and envy. Jealousy is common in small families, and envy on the other hand is common in large families. The firstborn children usually display jealousy more often and more violently than the later born siblings. And the social environment of the home plays an important role in frequency and intensity of emotion. ಸೊ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ಇರುತ್ತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಂದಾಗ, ಸಮಯಗಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂಶಗಳು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ಅದರ ತೀವ್ರತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಆ ಸಂವೇಗನ ಮಗು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ಸಂವೇಗದ ತೀವ್ರತೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಆ ಸಂವೇಗಕ್ಕೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ರೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಆ ಒಂದು ಸಂವೇಗದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾ ಅದನ್ನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಹಠ ಮಾಡೋದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಠ ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಹಠ ಮಾಡುವ ವರ್ತನೆ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ತೋರಿಸುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹಠ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಮೋಷನ್ ಸಂವೇಗಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಲಿಂಗಭೇದಗಳನ್ನು ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಂವೇಗಗಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ. ಯಾಕೆ ಅಂದಾಗ, ಅವು ಮಕ್ಕಳು ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಲಿಂಗಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಂವೇಗವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಗು. ಸೊ ಅದು ಅದೇ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಇರಲು ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಗುಂಪಿನ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಗುಂಪಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿರುವಂತ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಆ ಒಂದು ಗಾತ್ರನೂ ಸಹ ಪ್ರಭಾವ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಗಾತ್ರ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಉಳ್ಳಂತ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸಂವೇಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದ್ವೇಷದ ಒಂದು ಸಂವೇಗ ಬಹಳ ಜನ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಜನರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊದಲನೇ ಜನನ ಆದ ಮಗು ಹೆಚ್ಚು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ನಂತರದ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಮೊದಲನೇ ಮಗು ಹೆಚ್ಚು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂವೇಗನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಸಂವೇಗದ ತೀವ್ರತೆ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.